آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، کربلائے مولا میں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلائے مولا میں آج 29 ذو الحجہ 1447 ہجری قمری کا سورج غروب ہو چکا ہے، اور یہ بھی آپ کی یادداشت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کل عراق میں آخری ذی الحج ہوگی، اور شب میں تبدیل رایہ، تبدیلی علم مولا امام حسین علیہ السلام، اور پورا سال یہ علم سرخ رہتا ہے اور ایام اعظامی سے سیاہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسے تبدیل رایہ کہا جاتا ہے، رایہ علم کو کہتے ہیں۔ اور تبدیلی تو آپ اردو میں بھی استعمال ہی ہوتا ہے تبدیلی، تو لہذا کل شب میں یہ تبدیلی ہوگی۔ تو یہ بتانے کا مقصد دو مقاصد تھے اس کے۔ ایک تو یہ کہ جو آئے ہوئے ہیں وہ کربلا آنا چاہتے ہیں تو تبدیلی علم امام حسین علیہ السلام کی اس تقریب میں کل شام شریک ہو سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ کل شب میں جب تبدیلی علم ہوگی تو ظاہری بات ہے 8 بجے کا ہی وقت ہوگا تقریباً، تو ہمارا یہ کال کا پروگرام کل بھی نہ ہو سکے گا۔ اس میں آپ اس پروگرام کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے حرم کے علم کی تبدیلی کو آپ دیکھ سکیں گے۔ اور آج کا دن 29 ذو الحجہ تھا، اور پیر کا دن تھا، 2 پیروں، 2 سیدوں، 2 سرداروں، 2 اماموں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں۔ اور دوسرا یہ کہ 15 جون 2026 عیسوی آج کا دن رہا۔ بہرحال کل کے دن کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے بار بار دہرانے سے ہی یہ انسان اگر دہرائے نہ ذہن سے نکل جاتی ہے، تو کل کے دن میں ایک نماز ہے رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اس طریقے سے اس کے بعد چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی مفاتیح الجنان تحفۃ العوام میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مومن یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہے گا افسوس ہے کہ مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اس کے ان کلمات کے ادا کرنے سے اکارت ہو گئی، اور اس نے اپنا یہ سال بخیر و خوبی پورا کیا۔ لہذا یہ نماز کوشش کیجیے گا کہ پڑھیے گا ذی الحجہ کے دن کی آخری دن کی نماز جو ہے تو لہذا اس پر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایک تو یہ کیفیت ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں موسم چینج ہو رہا ہے، حالات چینج ہو رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس میں اچھا زائرین آ رہے ہیں کربلائے مولا محرم الحرام میں۔ ظاہری بات ہے کچھ سفری مشکلات بھی رہیں، فلائٹس بھی کینسل۔ محمد بلال طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راول پنڈی سے۔ السلام علیکم۔
آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. محمد بلال طارق صاحب راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام حضرت. مولا آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت ارسال کیجئے. بسم اللہ, توسل کیجئے, دعا کیجئے. بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. السلام علیکم یقین مول اپنے حسین پاک علیہ السلام. السلام علیکم جہاد معصومین علیہ السلام. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم مولا عباس بادشاہ. السلام علیکم جمی شہداء کربلا. السلام علیکم بی بی زینب, بی بی سکینہ, بی بی سمیرہ معصومہ, فاطمہ صغرا و کبریٰ, بی بی فضا پاک کے علی. السلام علیکم. السلام علیکم جمی روحانی مجالس کربلا مولا. السلام علیکم جمی مجالس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گناہ گار محمد بلا طارق اپنے اہل خانہ آبا و اجداد مرحومین جمی خانوادہ کی جانب سے, کشمیر, فلسطین, ایران, عراق, تمام مظلوم مسلمانوں کی جانب سے, جمی سادات گھرانوں کی جانب سے, کل امت محمدی کی جانب سے سلام عرضانہ روحانی حاضری. اپنی عظیمہ معصومانہ میں دعائیں. کل حاجات, مشکلات, دوتر, بیماریاں, رکاوٹیں, تنگ دستیاں, دنیا اور قبر سے کی کامیابیوں کی عرضیاں آپ کے حضور آدمان کر پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. بالخصوص امت محمدی اور اپنے خانہ میں خانوادے میں جتنے بے روزگار ہیں, بچے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, بے اولادی, ذہنی قلبی جسمانی روحانی عصبی سبھی بیماریاں, جادو ٹونا, دنیاوی روحانی قید و بند, رکاوٹیں, گھریلو ناچاکیاں, تمام گنوں پر خاص نظر کرم و مولا. خصوص مجھے بے روزگاری کو فرما دے, مجھے حلال فراق وسیع روزگار عطا فرما دے. ہم میں بہن بہن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں, والدین سب پریشان ہیں, ہمیں شادی کے لیے جوڑ نہ فرما دیں. محترم میں چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں میر انیس صاحب کے, اگر آپ اجازت دیں گے. بسم اللہ, بسم اللہ, عنایت فرمائیے. یہ اشعار میر انیس صاحب لکھتے ہیں. جب مولا عباس علمدار میدان کربلا میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ایک ملعون نے بولا کہ اے باس, ہم تمہیں علمدار نے جو جواب دیا, فرماتے ہیں تب شمر نے کہا فصاحت سے کیا حصول, بیعت انہیں نہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول, لیجیو نہ منہ سے نام میں جگر وہ شہ رسول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو, گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام, کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام, او بے ادب یزید کجا امام. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے, کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے. کنارے پر چنی سوال کنارہ دری, یا علی ہے در یا علی مدد, یا علی مولا. مدد. سبحان اللہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں, اور اس ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں نیک کام کرنے کی آپ کو توفیق عطا ہو. مولا آپ کو جلد کربلا معلیٰ آنے کی سعادت عطا فرمائے. سدا سلامت رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. پروگرام کا ٹائم انشاءاللہ آپ نوٹ کر چکے ہیں, دوران میں آپ کال کر سکتے ہیں. اور محرم میں تقریباً پروگرام کا ٹائم اسی اعتبار سے آپ کی کال کی کیفیت رہے گی, اور آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. کچھ چینجنگ ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. الظاہر آپ کالز کے لیے 9 سے 10 کے دوران کال کر سکیں گے, تو آپ انشاءاللہ اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. بہرحال کوئی چینجنگ ہوئی تو وہ مزید بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. کل کا دن خصوصی ذہن میں رکھیے گا, امام حسین علیہ السلام کے حرم کا علم تبدیل کیا جائے گا, تو اس مناسبت سے ہمارا یہ پروگرام کالز کا پروگرام اس وقت میں نہ ہو سکے گا. اس وقت میں اس کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے حرم سے براہ راست جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہوگا, آپ اسی چینل پر دیکھ سکیں گے, اور امام حسین علیہ السلام کے حرم سے تبدیلی علم کے مناظر کو اپنے دلوں میں آپ جگہ دے سکیں گے. بہرحال
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत यकीनन कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत। और देखें, हम जब मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तो अगर किसी कमज़र्फ़ की तरफ से उफ़ भी हो तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम, बुज़ुर्गवारी और उनकी अज़मत और उनको जो अल्लाह ने जाहो जलाल अता फ़रमाया है उसके मुकाबले में यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत है अगर कोई उफ़ भी कह देता है। तो अब हम जब भी बात करते हैं मुसीबत किस मासूम अलैहिस्सलाम की बड़ी है, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी मुसीबतों का ज़िक्र फ़रमाया है। यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के दौरान भी और जो हालात रहे उनके अंदर, हालांकि इतने करीम नबी, इतने रहीम और शफ़ीक और मोहब्बत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर भी मौला से लोग बदकलामी किया करते थे, बुलंद आवाज़ में बात कर ले। कुरान मजीद ने ख़ुद कहा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इस तरीके से ना पुकारें। कुरान को क्यों कहना पड़ा है कि इस तरीके से ना पुकारें जिस तरीके से बाज़ुकुम बाज़, जब तुम में से बाज़ एक दूसरे से बात करते हैं इस तरीके से बात ना करें जिस तरीके से तुम में से बाज़ लोग आपस में बातें किया करते हैं। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने का तरीक़ाकार भी अदब व एहतराम के लिहाज के साथ हो। ज़ाहिरी बात है जाहिल गंवार लोगों को क्या पता कि रिसालत का, रसूल का और उनकी ज़ात अक़दस का क्या मकाम है, तो उन्हें सिखाया कुरान मजीद ने कि तमीज़ से, बदतमीज़ी से नहीं, शर्म से, बेहूदगी के साथ नहीं। महनाज साहिबा गुजरात से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए, अपने लिए नेक दुआएं तलब कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या सक्का सकीना, अस्सलामु अलैहा, अस्सलामु अलैका या रिदाए ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या अलमदार हुसैन, सालार हुसैन, या काशिफ कर्ब वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्ब बहक के अखिकल हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्li वलियकुल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहा व अला बाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरा व दलीलन इना हत्ता तुस्किना अर्ज़क़ता व तुमत्तउ फ़ीहा तवीला। या मौला या सय्यदी मेरी हाज़िरी कबूल करो मेरे मौला, ताज़ियत पुरशा कबूल कर लो मेरे मौला, ये महरुम आपके रोने, आपके गम में रोने मैं शामिल करो मेरे मौला। अगर मैं हुसैन के सिवा हर गम से आज़ाद रखो हमेशा के मसलों में आपकी इज़्ज़तदारी इंतखब करो मेरे मौला, और वक्त माँ को तेरा में शामिल करो मेरे मौला। आप मेरे हालत जानते मेरे मौला, हर दर्द तो मेरे मौला सिपाही को मुकम्मल शिफाया भी अता फरमा दो मेरे मौला, और एक मोमिन खान अता फरमा दो, आपका गुलाम अता फरमा दो, बेहतरीन सादा अता फरमा दो, जिसके साथ जिंदगी आसान हो और विलायत अली पर कायम हो, ऐसे सैयद अता फरमाओ अपना गुलाम शादी के मेरे मौला ने अता फरमा दो मेरा मदद कर दो मेरे मौला, सब की फरमाओ मेरे मौला, मैं खौफ करो, इस्तिकामत पैदा कर दो, ये निकाह को बुलंद कर दो, ऐसे खत्म कर दो मेरे मौला, मेरे जाने वाले तमाम मसलों को मिलाते ये पर कायम करो बादशाह, क्या फरमाओ क्या कभी वही मेरे मौला
मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताल आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाए और आपके अज़ीज़ों को सेहत व तंदुरुस्ती दे। जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो। आपके घर में जो बीमार हैं मौला उन्हें सेहत अता फ़रमाए। हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहेंगे। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार कर सकें और इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। बहरहाल हम माह मुहर्रम की आमादगी कर रहे हैं और माह मुहर्रम को महसूस किया जाता है। माह मुहर्रम ठीक है, हमारी ज़बानों की कोताही है, अल्फाज़ों का इदराक कम है। कभी कभार हम जो अमूमी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने अक़ीदती महफ़िलों में भी उन अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मुहर्रम एहसास का नाम है। मुहर्रम अपने ऊपर तारी करने का नाम है और मुहर्रम अपने जज्बात को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वक्फ़ करने का नाम है। कोशिश करें, ठीक है, हम नहीं कहते कि कामिल हम हो सकते हैं, लेकिन हम कामिलों के पैरोकार हैं, लिहाजा हम कामिल मौला की कामिल बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूर कोशिश करें। तो हमारा मुहर्रम कैसा होना चाहिए? जी, इतरत फ़ातिमा जाफ़री साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफ़िल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरमा इतरत फ़ातिमा जाफ़री साहिबा कराची से शरीक महफ़िल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। इतरत फ़ातिमा जाफ़री साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? शायद कोई नेट इशू हुआ है, ज़ाहिरी बात है। मुख्तलिफ़ मनातिक, मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स, ज़ाहिरी बात है हुज्जत खुदा से हम दूर हैं तो दुनिया तो वैसे ही मुश्किलों का मरकज़ है। मौला हम सबको सब्र, हौसला, इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ। इस ज़माने में जो मसाइब और मुश्किलात ढकी छुपी हुई करती थी, कभी सुनते थे जंगल के ज़माने में, या जब तहज़ीब व तमद्दुन से आरी थे लोग उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन बात यह है कि उस वक्त तहज़ीब व तमद्दुन से आरी कौन था? हम खुद ही थे। ज़मीन ने तो हमें नहीं कर रखा था। हमें कोई आसमान से तो हुक्म नहीं आ रहा था कि हम तहज़ीब व तमद्दुन से आरी हैं। वो हमने खुद ही तहज़ीब व तमद्दुन से आरी होने को भी अपनी तहज़ीब व तमद्दुन खुद बना रखा था हमने। तो लिहाजा हम वही हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर चंद चीज़ें दी हैं जो कि इंसान के वजूद को कंट्रोल करती हैं। जी, ज़हरा साहिबा फैसल आबाद से हमारे साथ शरीक महफ़िल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अस्सलाम मदद। मौला की बारगाह में करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है और इंशाअल्लाह परसों से मुहर्रम हो जाएगा। कल यहाँ पर 30 ज़िलहज होगी। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में चाहूँगा इस्तक़बाल मुहर्रम मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या औलादुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या सहाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या कमर बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आल मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम बाग सैयदादी बादशाह हुसैन मौला हुसैन अब्बास अलमदाग आपकी बारक तस्मी और 72 शहीद करबला की बारक तस्मी मोहम्मद आल मोहम्मद की बारक तस्मी सलाम का नजराना पेश करती हूँ। कब्र मंजूर फरमा। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मेरे अल्लाह पाक मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। इस पुराने साल में हमारी तमाम तंग दस्तियाँ गुनाहों को
हम छोड़ते हैं उन्हें आसार हुसैन बादशाह के नाम से आगाज़ हो, और ऐ मेरे अल्लाह हमें कोई गम ना दे इस वक्त में हुसैन के, और हमें ये 2 महीने 8 दिन बल्कि पूरा साल ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र में, उनके अज़कार में, उनके अमाल में ऐसे अमाल अता फरमाई जो रद्द ना हो, जो सैयदा फातिमा ज़हरा की बादशाह हुसैन की बारगश में कब्र मंजूर फरमाई। ऐ मौला हुसैन बादशाह हमें ऐसा ज़िक्र अता फरमाए, ऐसी मजक से मातम सबीलें लगाने नसीब फरमाए जो आपकी बारगश में कबूल हो, जिससे आपकी माँ फातिमा ज़हरा मोहम्मद वाले मोहम्मद आप गाजी हो जाए, पाक सईदा ज़ैनब गाजी हो जाए। मौला हुसैन बादशाह जो मजलिस से मेरे नसीब में आप मौज़ा फरमाइए, और मैं चाहती हूँ मैं आपकी हर मजलिस सुन पाऊँ। मौला हुसैन बादशाह मेरी हसरत है, आप मेरी मदद फरमाए, मेरी मजबूरी को जानते हैं मौला हुसैन बादशाह। मैं आपका कोई पूसा मिस नहीं करना चाहती मेरे मौला, मुश्किल कुशाई फरमा दीजिए, और इनके सदक़े में नजफ़ अब्बास को, शमशाद अख्तर को, हबीब अली को, मोहम्मद शामी इसमें तमाम बीमारों को शिफा दे दीजिए मौला। ये जो बीमार हैं चल कर आपकी मजलिस में जाएं, आपकी मजलिस के सदक़े में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, बीबी फातिमा ज़हरा के हक़ और नलैन के सदक़े में इनको शिफा अता फरमाई, और मेरी जितनी मुश्किलात परेशानियाँ हैं वो दूर फरमा दीजिए मौला। जो मुश्किल है कद की, रिज़्क़ की तंग दस्ती है, रिश्तों की मौला, नसीबों की वो सब आप दूर कर दीजिए। या काशिफ़ कर्बी मजहूर हुसैन, कश्फ़ कर्ब भी हक़ी आफ़िक हुसैन, बारी हुसैन के चेहरे से कुर्ब को दूर करने वाले अब्बास, हमारी मुश्किलों को भी दूर फरमा दीजिए। वल्लाह आपके सदक़े ही में ही बारहवीं आका के ज़ुहूर में तजरीफ़ फरमाई। या अल्लाह पाक, आपको बीबी ज़ैनब के हक़ का वास्ता, बीबी फ़ातिमा के दरबार से वापस लौटने का वास्ता, खाली हाथ इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तजरीफ़ फरमाइए। है मौला हुसैन हमें भी करबला नसीब फरमाइए, अपनी ज़ारा नसीब फरमाइए। मौला का फरमान है कि मौला अब्बास को वास्ता दीजिए कि अब्बास हमें आप ज़वार बनाइए, हम मौला हुसैन बादशाह के हरम पाक में जाके ज़ियारत वारसा पढ़ेंगे। मौला अब्बास मैं अहद करती हूँ, आप मुझे मेरे अहले खाना समेत, मेरे सहाब समेत हम सबको ज़ियारत और करबला और तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ारा नसीब फरमाए। मैं आके आप मौला हुसैन बादशाह के हरम में ज़ियारत शुरा दवाए वारसा की तिलावत करूँ, मुझे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजल फरजाली मुहम्मद व क़रीब आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। नेक्स्ट भी कॉल फरमाते रहिएगा, ये आपका अपना प्रोग्राम है। मोमिनीन जानते हैं अय्याम अज़ा आ रही हैं, लिहाजा देखें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खल्क़ की हैं, अगर उन्हें इंसान देखें, सबसे पहले इंसान के अंदर इल्म है, फिर उसके बाद इंसान इल्म आया कहाँ से, ये तो है इल्म हासिल करना है, इल्म लाजमी है इंसान के लिए, लेकिन इल्म बेमहार हो जाए तो इंसान जाहिल हो जाता है। किसी भी चीज़ का इल्म हो, इल्म ज़्यादा हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो इंसान इख्तरात मुहलिका करने लगता है, यानी हलाक करने वाली चीज़ें बनाने लग जाता है, तो उसको हिदायत की ज़रूरत होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमारे बदन को एक पूरी दुनिया बनाया है, जिसको समझना आज तक इसमें चीज़ें ईजाद हो रही हैं। लोग डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम रखने वाले इंसान के जिस्म पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ नहीं मालूम हो सका। लिहाजा जो ज़ाहिरी तौर पर इंसान के जिस्म को चीज़ें कंट्रोल करती हैं, वो इंसान का एक गरीज़ा है, जिसे समझाया है शरीयत नहीं। गरीज़ा इंसान की भूख, प्यास, जिनसी ख्वाहिशात, या इंसान की वो चीज़ें जो इंसान के लिए लाजमी है। धूप से बचना, ये जल्दी जलने वाली धूप हो तो बचने के लिए, और ठंड हो रही हो तो धूप में जाने को शौक़, ये गरीज़ा है इंसान का। और इसी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करने का फ़न आना चाहिए इंसान को, जो जिस तरीके से हल हो सकती है उसको हल करने का शरीयत ने तरीका सिखाया। इंसान की आदात वो हैं जो इंसान बदल सकता है। मसलन खाने का वक्त बदल सकते हैं आप, खाना आपका गरीज़ा है, खाएंगे, लेकिन आदात आप बदल सकते हैं। फ़ितरत इंसान की क्या है,
فطرت انسان کی شرافت پر ہے، اسلام پر ہے، دین پر ہے، لیکن اس فطرت کو بھی ماں باپ اپنے تربیت اس سے بدل سکتے ہیں۔ فطرت انسان کے ساتھ لازم ہے، کبھی نہ اسے خدا کی تلاش ہے، لہذا ان چیزوں کو سب کو سمجھنے، ان کو مہار کرنے، ان کو کنٹرول کرنے، ان پر ضبط کرنے اور انہیں صحیح راہ پر لے جانے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ عطرت فاطمہ جعفری صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مولا کو میرا سلام کریے گا۔ ایک بچہ پوچھا گا کل ہوگی پرچم کچھ، کل علم تبدیل ہوگا مولا کا۔ صحیح ہے، اچھا صحیح ہے، مولا کو میرا سلام کریے گا۔ پرچم پوچھا ہوگی تب بھی بھول نہ لیے گا مجھے۔ شکر ہے پروردگار تیرا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے محرم سے پہلے مجھے بڑا کام کروا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے مالک۔ مولا کو میرے سلام کہیے گا یا اللہ 14 معصومین پنجرے میں پاک شدہ کربلا کی عزت محمد علی محمد ہمارے کربلا کی عزت میں مولا کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، ہمیں بھی کر دے مولا۔ ہمارے لیے بھی کوئی اچھے راستے نکالے مولا کو کہیے گا، میرے لیے بھی کوئی اچھا لگ رہا ہے، میرے لیے بھی کوئی اچھے راستے نکالے۔ ہم بھی کربلا کی زیارت مولا، ہماری مشکلات کو بھی حل، آپ کے لیے بھی دعا کر رہی ہے۔ صدقے محمد علی محمد کے صدقے بیماری کربلا کی صدقے میں مولا آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، مقاصد میں کامیاب ہو جائے زندگی جیسے۔ اب تو مولا کتنے آ گئے، مولا کو ہماری طرف سے وہ کریے گا، ہم نے جو مانگا بھی مل گیا مولا، آپ کا شکریہ بہت بہت۔ اب جو بھی ہمارے دل میں آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے اچھے راستے نکالیے آپ۔ چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مولا سلامت رکھیں، آپ کی مشکلات حل فرمائیں، سلامت رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، شرکت فرماتے رہیے گا۔ آپ کے حسن عقیدت کو مولا اپنی جناب نے قبول فرمائے، سلامت رہیں۔ ہمیں مصیبت امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے اصحاب کی محبت، ان کے انصار کی محبت اور جو مولا کے ساتھ تھی، اس کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ محرم الحرام میں اس کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنی عزاداری کے ذریعے سے، اور ظاہری بات ہے ہم اکیلے ہی نہیں ہیں اس کے اندر آسمان و زمین شریک ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک، اور زمین کے اندر ہر مقام کو، چاہے درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، چاہے سمندر میں رہنے والی ہیتان مچھلیاں ہوں، اور گہرے ترین پانی کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جاتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت، کیونکہ ایمان ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت، تو جہاں جہاں رسالت کا پیغام پہنچا وہاں پر محبت امام حسین علیہ السلام لازم ہے، اور جس پر لازم ہے اس نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے عزاداری برگزار کی ہے۔ لہذا زمین سے لے کر آسمان، اور آسمان میں کے فرشتے اور تمام مخلوقات جو آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فقط فرشتے ہی نہیں، سب عزاداری برگزار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، وعن الامام رضا علیہ السلام قال، فرمایا مولا امام رضا علیہ السلام نے، کان الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے تھے، اذا دخل شہر المحرم، جب بھی شہر محرم داخل ہوتا تھا، لم یرا ضاحکن، کوئی بھی انہیں مسکراتا ہوا نہ دیکھتا تھا، وکان کعبتہ تغلب علیہ، اور ان کا یہ رنج و غم ان کے اوپر ہمیشہ غالب رہتا تھا، حتی یمضی منہ 10 ایام، یہاں تک کہ 10 دن گزر جاتے تھے،
फ़ैज़ा कानल यौमुल आशिर, जब 10वां दिन आता था, कान ज़ालिकल यौम यौम मुसीबत, ये दिन उनके लिए मुसीबत का दिन हुआ करता था। वह हुज़्न ही, और उनके हुज़्न का दिन होता था। वह बुका ही, और उनके गिरिया का दिन होता था। वह यक़ूल हाज़ल यौम, और मौला फरमाते थे इस दिन में, अल्लज़ी वयकूल, और फरमाते थे, हाज़ल यौमुल्लज़ी कुतिला फ़ीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ये वो दिन है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए। वरवा अनिल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की, इन्नहु इज़ा हल्ला हिलाल आशूरा, हल्ला हिलाल आशूर फरमाते हैं कि जब भी आशूर का चाँद हुलूल करता था, इश्तद्दा हुज़्नुहु व अज़मा बुकाओ, उनका हुज़्न शदीद हो जाता था। व अज़मा बुकाओ, और उनका गिरिया बहुत बुलंद हो जाता था। अला मुसाब जद्दिल हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत में। वन्नासु यातूना इलैह, और लोग उनके पास आते थे। मिन कुल्ल जानिबिन व मकान, हर तरफ से और हर मकान से। यअज़ूनहु बिल हुसैन, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत करते थे। वयबकून, और वो रोते थे। वयनूहून अला मुसाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम, वो नूहा पढ़ते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत पर। फ़ैज़ा फ़रगू मिनल बुका, जब वो बुका से फारिग हो जाते थे, यक़ूल लहुम, मौला फरमाते थे, अय्युहन्नास, ए लोगो, इल्मू, जान लो, इन्नल हुसैन अलैहिस्सलाम हय्युन इंदा रब्बिह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के नज़दीक ज़िंदा हैं। युर्ज़क़ु मिन हैसु यशा, और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से जहाँ से वो चाहता है। वहुवा अलैहिस्सलाम दाइमन यंज़ुरु इला मकान मसरइही, मासूम अलैहिस्सलाम हमेशा अपने मक्तल की मकाम को देखते रहते हैं। जी, यास्मीन कौसर साहिबा हमारे साथ टेक्सास से शरीक हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या इली मदद, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला मौला की बारगाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर मुहर्रम की आमद है। चाहूँगा मौला की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसैयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतु ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली का फ़रज। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज, इमाम ज़माना ज़हूर पे ताजील फरमा। इलाही बाक़ी मौला हुसैन, इलाही बाक़ी बाबुल हवाइज, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बस जल्द से जल्द बुलाए मौला, हमारा नसीब करके कि हम जल्द से जल्द आ जाए इंशाल्लाह। भाई साहब हम कल निकल रहे हैं, दुआ कीजिए हमारे लिए कि खैर वफियत से पहुंच जाए। इलाही मौला आपकी दुआएं। लाख लाख शुक्र है, हर कदम पे शुक्र करूं वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे गुनहगार जैसे भी बुलाए।
अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह सबको नसीब करके सब आ जाएं, इलाही सब मौला का दर देखे, इलाही वो मंजर देखे जो हम हमारे दिलों में है, इलाही जो हमारे दिलों में नक्श बनाए, सबको दिखाए मौला, इलाही सबको दिखाए कि हम उठते हैं बैठते हैं हमारे दिलों में है, इलाही हमें दिखाए। अभी दिखा रही हूँ, देख रही हूँ और लगता है कि बस परवास करके जाए, ये अच्छा होगा। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके कि आप मौला हमारा आपकी इतना दुआएं मदद कबूल करते हैं, फरमाएं, हमारे जल्द लिए करबला दुआ आने का करते हैं। शरफ अता फरमाएं। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। जो आना चाहते हैं बेचारे गिरिया कर रहे हैं, मोमिनीन, फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, परेशानियां हैं, हाँ, मुश्किलात बहुत हैं, कुछ बाई है। रोड हमारा आते भी थे। 1 महीने से क्या क्या गुजरा, बस यही डर था कि हम नहीं जा सकते। और मौला शुक्र है बुलाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो रवान है, इंशाल्लाह ये है, तैयार है। मौला अब बुलाएंगे दुआ इंशाल्लाह, कीजिए हम सब के लिए, अल्लाह आप दोनों मौलाना भाइयों को इंशाल्लाह लंबी ज़रूर। उम्र अता फरमा, इलाही कामयाबी के आमीन, साथ, अच्छी सेहत के साथ। इलाही आमीन। मौला और आपको भी मेरे माँ सलामत बाप रखे। को मग़फ़िरत नसीब फरमा, इलाही सारे आमीन, मोमिनों को मग़फ़िरत नसीब फरमा, इलाही आमीन, दर्जात बुलंद फरमा, इलाही उनकी आमीन, रूहें बुलाए। इलाही आमीन, बहुत बहुत इलाही आमीन, शुक्रिया भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। इलाही आमीन। मौला हमारे आपको लिए बार दुआ बार करबला कीजिए, आने की मेरे तौफीक खास अता मेरे फरमाए। बेटे बीमारी के लिए। मौला आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी अजीज़ बीमार हैं, मौला आप उन सबको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, बार बार करबला आने की तौफीक अता फरमाएं। मौला आपको अपने मरहूमीन के वास्ते भी इस बारगाह पर आकर दुआ और उनकी खातिर ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाएं। सलामत रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें। मौला अपनी विलायत पर हमेशा साबित कदम रखें, सदा सलामत रखें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला जब लोग मौला को पुरसा देते, मौला खड़े हो जाते, फरमाते अय्युहन्नास इअलमू अन्नल हुसैन हय्युन इंद रब्बिह युरज़क़ु मिन हैसु यशा। फरमाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़िंदा हैं। जब आप इनकी इतने दुखूल पढ़ते हैं तो उसमें भी ये आयत लिखी हुई है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ज़िंदा हैं और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ मिलता है। तो लिहाजा यहाँ पर मौला ने इसका ही इशारा फरमाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, हई हैं और वो अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ मिलता है। दाइमन यंज़ुरु इला मकान मसरअह, वो हमेशा अपने मक्तल की तरफ निगाह फरमाते रहते हैं। वमन हल्ला फ़ीहा मिन शुहदा, और जो कुछ यहाँ पर उनके शुहदा के साथ बीता वो देखते रहते हैं। वयंज़ुरु इला ज़ुव्वारिही, और वो निगाह फरमाते हैं अपने ज़व्वार की तरफ। वलबाकीना अलैह, जो उनके ऊपर गिरिया करते हैं उन पर भी निगाह फरमाते हैं। वलमुकीमीन अज़ा अलैह, जो उनके लिए अज़ादारी को कायम करते हैं उनकी तरफ निगाह फरमाते हैं। वहुवा आरफ़ु बिहिम, वो उनको उनसे ज़्यादा जानते हैं, यानी जितना हम अपने आप को जानते हैं मौला हमको हमसे ज़्यादा जानते हैं। व बिअस्माइहिम, उनके नामों से जानते हैं मौला। व अस्माए आबाइहिम, और उनके आबा व अजदाद के नाम से जानते हैं। व बिदरजातिहिम, उनके दराजात से मौला आशना हैं। व मनाजिलहिम, और उनके मंजिल से मनाजिलहिम फिल जन्नह, और जन्नत में उनके मकाम से मौला आशना है। व अन्नहु ला यरा मन यबकी अलैह, और वो देखते हैं कि कौन उन पर गिरिया करता है। फ़यस्तग़फ़िरुल्लाह, वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। वयस अल जद्दहु व अबाहु व उम्महु व अख़ाह, वो सवाल करते हैं अपने जद से, अपने बाबा से, अपनी वालिदा मोहतरमा से और अपने भाई से। अन यस्तग़फ़िरू लिल बाकीना अलैह, कि वो भी दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें जो उन पर गिरिया कर रहे हैं उनके लिए। वल मुकीमीना अज़ा, जो आज़ादारी बरगुज़ार कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उनके लिए दुआ करें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा, अपने वालिदा, अपने भाई से इस्तदा करते हैं। जी, ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक महफ़िल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ, नज़रें झुकाकर मौला की बारगाह में अपनी अकीदत का इजहार करें, सलाम पेश करें और मौला से अपने लिए दुआएं तलब करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सबसे पहले इमाम जवाना के ज़हूर की दुआ और फिर कल से माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है तो हमारे घर में मजालिस नहीं है। मैं मौला से दुआएं सब अच्छे से हो जाए और आगे अयाम अज़ा सारे मौला सबकी हिफाजत करे अज़ादारों की। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी नेक हाजात पूरी फरमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए बेहतरीन अज़ादारी बरगुज़ार करने की सआदत अता फरमाए। आपकी जो मुश्किलात हैं हल फरमाए, शर शैतान व आदा से महफूज रखें और ये माह मुहर्रम तमाम मोमिनीन के लिए खुसूसन और मुस्लिमीन के लिए अमूमन खैर व आफ़ियत का सबब हो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मोहब्बत में इजाफ़े का सबब हो। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। हबीबा हुसैन साहिबा ओंटारियो कनाडा से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला की मदद। मौला आपको सलामत रखें। करबलाई मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका वजद्द इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका शारदार और मुक़द्दस के सदक़े, आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास के सदक़े हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। इस माह ज़ुल्हज्जा के आखिरी दिन के सदक़े हमें, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे, मेरे बच्चों की हाजत को बरामदा करे। माह मुहर्रमुल हराम को तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के साथ खैर व आफ़ियत के साथ गुजर जाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे पुरसर अज़ादारी को कबूल फरमाए, तमाम मोमिन मोमिनात की नज़र नियाज और इबादत इताअत को कबूल फरमाए। इलाही आमीन। तमाम बीमारों को भागते आबिदीन बीमार सेहत कामिल अता करे, खुसूस मेरी वालिदा मुहतरमा को सेहत कामिल अता करे। इलाही आमीन। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर देकर खैर दुनिया व आखिरत अता करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तमास दुआ। सलामत रहें, सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें और माह मुहर्रम और सफ़र के अंदर मौला आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए बेहतरीन अज़ादारी करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। हमेशा ये अज़ादारी आपके खानवादे में रहे, सलामत रहें, नस्लों में विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहे। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट वीक कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और मोमिनीन को भी दावत फरमाइएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की अमान में रहें। और वयकूल, और मौला फरमाते लो यअलमु ज़ाइरी वल बाकी अलैया लन क़लबा इला अहलिही मसरूरा। फरमाते हैं मौला कि अगर जान लेता मेरा ज़ाहिर और मुझ पर गिरिया करने वाला
البتہ ضرور لوٹتا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے، سکون سے، اطمینان سے۔ وما یقوم من مجلسہ الا وما علیہ ذنب وسار کیوم ولدتہ امہ، فرمایا اور وہ اگر جان لیتا کہ اس کو کیا نتیجہ ملے گا اس مجلس میں آنے کا تو اپنی مجلس سے کھڑا ہی نہ ہوتا، اور کھڑا ہی نہ ہوتا یعنی جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا کیا ہوتا؟ وما علیہ ذنب، اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہ رہتا، وسارا کا یوم، اور وہ ایسا ہو جاتا جس طریقے سے اس کی ماں نے اسے تازہ جنا ہو۔ وعنہ علیہ السلام، اور معصوم امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے۔ جی فرحین زہرا صاحبہ امروہہ سے ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی یا علی مدد۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں محرم کی آمد ہے، سلام اور عقیدت کا نذرانہ پیش کیجئے، توسل فرمائیے۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا صفائے شکیل۔ مولا بات سلام کے آپ کو قربہ پیش کرتی ہوں مولا آپ کے بھرے گھر کا مولا، اور آپ سے ایک تبسل کرنا چاہتی ہوں مولا کہ میرے گھر میں جو بیمار ہیں، میرے ماما شفا حیدر، اتنے شفا حیدر مولا، ان کی بیماریوں کو، بیماری کربلا آپ کے بیٹے امام زین العابدین کے واسطے ان کی بیماریوں کو دور کیجیے مولا۔ اور مولا جو پریشانی مجھے اس وقت ہے، جس کشمکش سے میرا دل ہے مولا، اس کشمکش کو دور کیجیے، اور مولا اس پریشانی کا حل دیجیے، میرے بچے کو سلامت رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ مولا میرے والدین کو بھی صحت اور لمبی عمر سے نوازیے، میرے بھائی بہنوں کے نصیب اچھی کیجیے مولا، آمین یا رب العالمین۔ الہی مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی کال فرماتے رہیے گا۔ مولا آپ کے گھر کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں مولا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا اور آخرت ہماری فرمائیں، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب فرمائیں، آپ کی نسلوں میں مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، حجت خدا اپنے مددگاروں میں شمار فرمائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں، سلامت رہیں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، مولا کی امان میں رہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے دوسری روایت ہے، قال فرمایا لما قتل الحسین علیہ السلام بقت علیہ السماوات السبع ومن فیہن من الجن والانس والوحوش والدواب والاشجار والاطیار ومن فی الجنت والنار وما لا یرا کل ذالک یبکون علی الحسین ویحزنون لأجلہ۔ فرمایا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان کے اوپر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں نے گریہ فرمایا، جو کچھ ان کے درمیان تھا، جن و انس، وحشیوں سے، چارپائیوں سے، درختوں سے، طیر پرندوں سے، اور جو کچھ بھی جنت میں تھا یا جہنم میں تھا، سب نے ما لا یرا کل ذالک، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے تھے، بھائی ان کے اوپر حزن کرتے تھے، الا ثلاث طوائف من الناس، لیکن 3 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ نہیں کیا، فانہا لم تبق علیہ ابدا، وہ ان پر 3 گروہ کبھی بھی گریہ نہیں کریں گے۔ فقیل فمن ہذہ الثلاثہ، پوچھا گیا کہ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ التی لم تبق علی الحسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام پر گریہ نہیں کرتے، فقال ہم اہل دمشق و اہل البصرہ و بنو امیہ،
وہ 3 گروہ ہیں، اہل دمشق، اہل بصرہ اور بنو امیہ۔ اب دیکھیں جب اہل دمشق کہا جاتا ہے تو دمشق کو ایک صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، بصرہ کو بھی ایک صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور بنو امیہ جو ہے، بنو امیہ تو آشکار ہے امیہ کی اولاد جتنی بھی ہے، یہ مولا پر گریہ نہیں کرتے ہیں، لہذا دمشق، آپ دیکھیے دمشق کے اندر اب تو مومن بھی رہتے ہیں، وہ گریہ بھی کرتے ہیں، تو لہذا یا تو ایک خاص زمانے کے اہل دمشق ہیں، یا دمشقی انہیں کہا گیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں یا مبغض ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بصرہ کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فما عذر من حل علیہ شہر عاشورا وتغافل عن هذه المصیبت التي ابکت علیہ، ابکت کل عین، جس کے اوپر یہ عاشورہ کا مہینہ آ جائے اور وہ گریہ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔ وعن الامام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے انہو قال، مولا نے فرمایا اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین علیہ السلام، جب محرم کا چاند حلول کرتا ہے تو ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی قمیص کو پھیلا دیتے ہیں، وَهُوَ مُخَضَّبٌ بِالدِّمَاء، وہ خون سے رنگی ہوئی ہوتی ہے، فَنَرَاهُ نَحْنُ ومن احبنا، ہم اسے دیکھتے ہیں اور جو ہمیں محبت کرتا ہے، نراہ بالبصیرہ، وہ ہم اس قمیص کو محبت کے ذریعے، محبت کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، لا بالبصر، نہ یہ کہ وہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد قبلہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جناب علی، کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں اس سال کے ان سلاموں میں سے جو آخری سلام ہے تقریباً، ان میں سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا اولاد الحسین، السلام علیکہ یا صاحب الحسین، السلام علیکہ یا ابا فضل العباس علمدار، السلام علیکہ جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، میرے مولا، وہ دن بہت قریب آ گئے ہیں، آپ کی یتیمی کے دن آ گئے ہیں، ہر جگہ پہ یا حسین کی صدائیں گونج اٹھی ہیں، ہم بھی امام بارگاہ در بطول علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا کا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اداخانہ بنا رہے ہیں، بچھا رہے ہیں۔ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، آپ کو واسطہ ہے اپنے جد مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میرے مولا، یہ جتنے بھی دوستان، جتنے بھی احبابان ہمارے پاس آتے ہیں التماس سے دعا کے لیے، مولا تمام دوستان کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے۔ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، اس وقت ہمارے ساتھ ہماری حد کے SHO محمد حسن جونے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دست بلند کر کے آپ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے کریم کربلا، مولا ان کی شرعی حاجتیں پوری فرمائیں، مولا ان کی فیملی کے اوپر اپنی ذات کا رحم مکرم فرمائیں، مولا ان کو مکمل طور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں، مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، مولا جو رزق دیں آل محمد کی جتی کا صدقہ رزق عطا فرمائیں۔ میرے بچپن کے ساتھی شمریز اقبال اور تمام عزادار جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا میرے ساتھ کھڑے ہوئے لاؤتی ساتھ میرے گھر میں، مولا تمام دوستان کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا، اے کریم کربلا، جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن وہ رزق ملے جو امیر کائنات کے در سے ملے، امیر کائنات کے بھائی رسول خدا کی جتی کا صدقہ ملے، کسی امیر وڈیرے کمینے کا مولا محتاج نہ کرنا۔ ہمیشہ جب بھی یہ دامن پھیلے، مولا آل محمد کا صدقہ آپ کے دروازے پہ یہ دامن پھیلے، مولا ہماری مدد فرمائیے۔ مولا دنیا بھر میں عزاداری مظلوم کربلا کے فرش عذاب بچ چکے ہیں، اور مولا تمام عزاداروں کو پوری دنیا میں اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا۔ مولا آپ سے ہمیشہ
ایک ہی موت مانگتے ہیں کہ ماتم حسین میں ہوں شہادت کی موت دیجیے، مجلس عزا میں ہوں شہادت کی موت دیجیے، نماز میں ہوں شہادت کی موت دیجیے، نہ ہندگانی موت، نہ ہندگانی تکلیف، نہ ہندگانی اذیت سے میرا مولا ہمیں بچائیے۔ مولا ان دوستان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اس فانی دنیا سے کود کر کے گئے، مولا تمام اہل محلہ مرحومین، حاضر دوستوں کے مرحومین، مولا تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے۔ بالخصوص میرے مرشد کریم سید سالم احمد شاہ، سید اقبال شاہ، سید صغیر رضوی اور نذیر احمد اور ان کی زوجہ تمام مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائیے۔ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اپنے بھائی جناب عباس کے صدقے مولا ہماری بھی حاضری کا اذن عطا فرمائیے۔ بس مولا ہماری کل تک ٹکٹیں انشاءاللہ تعالی بک ہو جائیں گی کہ 40 آپ کے روزے پہ ہو، آپ کے بابا کی قدم بوسی کر سکیں، مولا آپ کی قدم بوسی کر سکیں۔ مولا آپ کے پاس ارمان پیش کرتے ہیں جناب علی اکبر کے، جناب علی اصغر کے، مولا بہت بڑے ارمان ہیں۔ کریم کربلا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے۔ ظہور خدا، حجت خدا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائیے۔ مولا کے ادنا شفا میں شمول فرمائیے۔ تمام دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مجھ گناہگار کی آواز سنی جا رہی ہے، تمام مومنین کی بارگاہ میں گزارش ہے تعجیل امام زمانہ، ظہور امام زمانہ۔ تمام دوستان ایک مرتبہ اپنی حاجتوں کو برآمدہ کے لیے تمام دوستان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بڑی نواز کے بلا صدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ بہرحال جب بھی ہم ان مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل، ہماری روح مضطرب ہو جاتی ہے اور ان علیم، غمناک، دردناک واقعات سے ہمارا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام مجلس منعقد فرمایا کرتے تھے اور عزاداری برگزار فرمایا کرتی تھے اور کافی سارے شعراء کو بلایا کرتے تھے اور ان کو ہدیہ وغیرہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نظم کرو، یعنی اشعار میں کہو واقعہ طف کو، قصائد حزینہ میں پڑھو، اور مولا ان مجالس کے اندر پردہ لگا دیتے اور خواتین کو اپنی ان مجالس میں بٹھایا کرتے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں لما دخل دعبل الخزائی علی الامام رضا علیہ السلام، جب دیبل خزائی امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے قصیدہ پڑھا، وہ شعر پڑھ، ینشد الشعر علی الحسین علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کے اشعار پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ پردے کے پیچھے سے ایک امام کی کنیز باہر آئی ہے۔ وہ کنیز جو باہر آئی، لوگوں کے لیے یہ عادی نہ تھا کہ مولا کی کنیزیں مجمع کے سامنے آئیں یا مردوں کے سامنے آئیں یا محفل میں آئیں، لیکن عجیب سمجھا، وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ اس کنیز کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے لا کے امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ میرے مولا، تاکہ میرے مولا، شاید میرے مولا کی خواہش تھی یا میرے مولا کی یہ عادت تھی، اس بچے کو جب دیکھا امام رضا علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام کے ذہن میں واقعہ طف آ گیا، کربلا کا واقعہ آ گیا، اور امام رضا علیہ السلام جناب علی اصغر علیہ السلام پر گریہ فرمانے لگے۔ تمام لوگ سامنے بیٹھے ہوئے اس بات سے بہت زیادہ گریہ میں مبتلا ہوئے۔ بہرحال ایام عزا آ رہی ہیں، بہانے سے، بات کے اوپر، انداز پر، کوشش پر، کبھی کسی علم کو دیکھیں، کبھی کسی کو رہنا پاک کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ ہم سب کو خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رکھے۔ میرے بعد آپ سب کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں قبلہ و کعبہ جناب علامہ سید خادم عباس حسینی صاحب، آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کریں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मोहल्ला से प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में हाज़िर खिदमत है। पार्ट 1 में जैसे आप मुलाज़ा फरमा रहे थे, क़िबला व काबा अली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आपसे मुखातिब थे और नहायत ही शाइस्ता अंदाज़ में अहादीस मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे और साथ साथ में मोमिनीन किराम कॉल्स भी कर रहे थे और साथ में तवस्सुल अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला भी जारी व सारी था। और पार्ट 2 में भी चूँकि गुफ्तगू का सिलसिला मुहर्रमुल हराम के हवाले से है और मैं सरनामा कलाम के तौर पे मारूफ़ और मशहूर हदीस सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही से करना चाहूँगा। हज़रत ने फ़रमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। फ़रमाया कि क़त्ल हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन के दिलों में वो हरारत है कि जो कभी ठंडी नहीं हो सकती, यानी ये हरारत जो है वो बाकी रहेगी। और चूँकि मुहर्रमुल हराम का सिलसिला शुरू होने वाला है और कल परचम कुशाई होगी इंशाअल्लाह, इस हवाले से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से लाइव ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। पार्ट 2 में हमारे साथ आज की नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत आली जनाब सैयद आज़ादार हुसैन बुखारी साहब क़िबला इंग्लैंड से लाइन पे होंगे और इस वक्त खुशबख्ताना उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। इंशाअल्लाह मुहर्रम के हवाले से उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बहुत वस्सलाम मदद। कैसे मिजाज है हुजूर? खैरियत से इंशाअल्लाह? जी करम करम करम। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो तहे दिल से बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। जी से नवाजी है आपकी। सलामत रहे, बुजुर्गवारी है आपकी। माय थैंक स्पेशल कंसिडरेशन। आप मुझे याद करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि मालिक पाक के इस प्लेटफॉर्म से मैं तक उनका जो हक है जो इसके मार्फत को पहुंचा सकें। मौला आपको सलामत रखी, ये आपकी बुजुर्गवारी है और शुक्रगुजार है। चूँकि मुहर्रमुल हराम का सिलसिला शुरू होने वाला है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आपसे एक आध सवाल भी कर लेंगे और फिर चूँकि माशाअल्लाह आप शायर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम भी हैं तो आपसे इस हवाले से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत से मुस्तफ़ीद होंगे। पहला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि माशाअल्लाह आप वहाँ पर मुकीम है और वहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला मुहर्रमुल हराम में खुसूसी तौर पे जो हमारी उर्दू आज़ादारी है ये सिलसिला कैसे हैं, इस हवाले से मुख्तसरन अगर नाज़रीन को आप मुत्तलिफ़ फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुहर्रम ये नाम है ज़िलहिज्जा के महीने में देखे गए ख्वाब की ताबीर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तमाम मुसलमान इस पे मुत्तफिक है कि जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा था वाह, और जिसकी सुन्नत की अदायगी हर मुसलमान करता है ज़िलहिज्जा के महीने में जी, उस ख्वाब की ताबीर नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह वाह, बेशक 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 अल्लाह। और चूँकि मुहर्रम दस देता है यूनिटी का, ये स्पेसिफिकली किसी एक ग्रोह या किसी एक मतलब फिर के लिए नहीं है जी। जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है जी जी, उसके दिल में ये गम आज भी ताज़ा है। बेशक बेशक। और हम दरारे गैर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी इमाम बारगाह में महफिल ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मसाजिद में ऑर्गेनाइज की जाती हैं और इत्तेहाद बैतुल मुस्लिमीन को सामने रखते हुए तमाम मुसलमान इस्लाम तो यहाँ पे मौजूद हैं।
جن کا تعلق پاکستان سے ہے، عراق سے ہے، انڈیا سے ہے، صحیح لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو روزگار کی صورت میں آئے ہوئے یہاں سیٹلڈ ہیں، وہ سارے مل کے یونائٹڈ ہو کے محرم کو یہاں پہ جو رزق معرفت ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور مالک کے حضور پرساتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی اور بڑی بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ کہ وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ ظاہر ہے عرب عزادار بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ پرشین بھی ہوں گے اور اردو بھی ہوں گے، اور پھر اردو بھی ظاہر ہے جو پاکستان اور انڈیا ہے وہاں پنجابی کلام ہے، سرائکی کلام ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی ہے۔ تو وہاں پر کیا ایکسپیرینس ہے اور عزاداری کیا لذت حاصل ہوتی ہے؟ وہ لمحہ ظاہر ہے سارے کے سارے لوگ ایک انٹرنیشنل سطح پہ، اور آپس میں آپ لوگوں کے روابط کیسے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک مختصراً وضاحت فرما دیجیے۔ جی، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ لائف جو ہے ہر بندے کی ہر جگہ بزی ہے۔ بلیو کرتے ہیں کہ کیونکہ میں لاسٹ ایئر یہاں پہ جب میں نے محرم پڑھا جی اور مالک پاک کی طرف سے نوکری لگی کہ میں اسکاٹ لینڈ پڑھ رہا ہوں، کل میں انشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی اسکاٹ لینڈ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ یقین کریں کہ نہ صرف مسلم کمیونٹی، یہاں پہ نان مسلم کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں نا، جیسے سکھ ہے، جیسے ہندو ہیں، وہ لوگ بھی آگے پارٹی کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، وہ لوگ پیلے لگتے ہیں یہاں پہ۔ واہ۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ میری نظر سے ایک کتاب گزری جس کا ٹائٹل تھا گرو کا گیان۔ صحیح جی۔ یہ اس کا رائٹر جو ہے یہ گرو نانک ہے۔ اچھا، واہ۔ اس کتاب پہ اس چینل کی توسط سے میں ایک پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں کہ سرکار حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر باضمیر شخص کے وہ امام ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ جی جی جی۔ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جی۔ اور اب یقین کریں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا اور میں نے میری کیا کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ گرو نانک اپنے اس پیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے حویلی حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، محرم کے ایام ہیں، تو باہر سے جلوس گزرا، یا حسین کی صدا ان کے کان پہ پڑی۔ وہ اپنے مرید خاص کو کہتے ہیں کہ حسین کا غم منایا کرو۔ جی اللہ۔ مرید خاص ان کو کہتا ہے کہ قبلہ آپ ہمارے گرو ہیں، رب ہیں، آپ بھگوان ہیں، آپ ہمارے گرو ہیں، لیکن حسین تو مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں۔ واہ۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کا غم منایا کریں۔ گرو آگے انہیں کہتے ہیں کہ آپ مجھے گرو مانتے ہو، جی آپ مجھے سب کچھ مانتے ہو، پیشوا مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہو، میں جو بات کروں گا آپ وہ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم تسلیم کریں گے۔ واہ۔ گرو اس چیلہ خاص، اس اپنے مرید خاص کو کہتے ہیں، اب یہ پوائنٹ سننے والا ہے، وہ اس کو فرماتے ہیں کہ آپ کی گھر میں بہن ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ میں گرو آپ کو حکم دیتا ہوں گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بہت بڑا ہاتھوں سے کانپتے ہاتھوں سے گرو کو کہتا ہے آپ میری جان مانگے، میری جان بھی آپ پہ حاضر ہے، میں اف تک نہیں کروں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن جو بات آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح صحیح، بالکل بالکل۔ نماز میں لکھا ہوا ہے، آگے انورٹڈ نماز میں لکھا ہوا ہے کہ گرو نے اس کو کہا ابے مولخ، اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت مہم نقطہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، میں ایک سوال آپ سے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اللہ کی مہربانی ہے اور مولا کا کرم ہے کہ ہم لوگ بہرحال عرف میں تو شیعہ ہیں ہی، سب ہمیں شیعہ کے نام سے اور عزاداروں کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی بڑی ہستی ہے حضرت
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो इस हवाले से ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया कि सिख भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है, सारे लोग हैं, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और किस तरीके से ज़ाहिर है कि हम आखिरकार घर से हमें अंदाज़ा है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से करते हुए जो है वो बड़े हुए हैं, तो किस तरीके से हम ये पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं और कौन सा अच्छा तरीका होगा? माशाल्लाह चूँकि आप वहाँ पर मुकीम हैं, तो इस हवाले से आपकी राय क्या होगी? मैंने जैसे पहले अर्ज किया, देखिए मुहर्रम नाम है जुल्म के खिलाफ डट जाने। सही सही, ठीक है, पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना। मुहर्रम नाम है कुर्बानी का। सही। मुहर्रम नाम है तौहीद की खातिर अपना घर बार लौटाने का। वाह। मुहर्रम नाम है हकीकी इश्क का। सुभान अल्लाह। और इस हकीकी इश्क की एक मेराज का एक अंग पेश कर रहा हूँ। देखिए कि बेटी पुकार रही थी बाबा बाबा, अल्लाह अल्लाह, और सजदे में सर रखे हुसैन कह रहे थे सुभान रब्बी अल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी बात के मिशन इमाम, आप देखिए कि जब लोग हयाते सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम स्टडी करते हैं, यो सुनते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ट्रैक मिलता है हक और बातिल के दरमियान तमीज़ करने का। जी बिल्कुल। सच और झूठ को आइडेंटिफाई करने का। और ये लोग आप देखिए जोक दर जोक जो लोग मजहब हक की तरफ आ रहे हैं, सही सही, उनके लिए एक मॉरल एग्जाम्पल है सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की खाना हयात करबला, वाक़या करबला। बेशक वाक़या करबला लोगों को वो सिर्फ एक गम की सिनेरियो में नहीं देखा, वो जो मकसद करबला था ना, जी जी, वही तबलीग है। सुभान आप अल्लाह। देखिए कि 1400 साल गुजर गए, आज भी वो वाक़या, आज भी वो गम उसी तरह से ताज़ा है। बेशक 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 बेशक, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक ढांचा पेश किया, और चूँकि माशाल्लाह बड़ा करम है मौला का आपके ऊपर, और दुआ गो है कि मौला इस करम को मज़ीद जो है वो बढ़ा दे, इसमें इजाफ़ा करें। आप माशाल्लाह चूँकि शायरी भी फरमाते हैं और वो भी वहाँ पर शायरी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है यकीनन कि जहाँ पर उर्दू वाक़ई अगर पाकिस्तान या इंडिया में है तो वहाँ तो उर्दू ही उर्दू है, लेकिन वहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको जो है ज़ाहिर उर्दू की ज़रूरत होती है, और वो उसका, तो आप वहाँ पर बड़ी खिदमत कर रहे हैं और खुसूसी अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं। तो आज आपसे सुनना चाहते हैं, कुछ लिखा है मुहर्रम के हवाले से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, बिस्मिल्लाह फरमाएँ। बिल्कुल ताज़ा तख़य्युल मालिक पाक ने अता किया, और जी बिस्मिल्लाह। पहली दफ़ा मैं ये पेश कर रहा हूँ। वाह। और इसका उन्वान है कत्ल शब्बीर के बाद। अल्लाह अल्लाह, यही इसका रदीफ है, यही रेपिटेशन है, कत्ल शब्बीर के बाद। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, इरशाद फरमाएं। रो रहा अर्शे उला है कत्ल शब्बीर के बाद। वाह वाह। और मग़मूम फिजा है कत्ल शब्बीर के बाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मार के नेज़ा व पत्थर अली की बेटी को। अल्लाह। लुटी शिमरे ने रेदा है। अल्लाह अकबर। कत्ल शब्बीर के बाद। अल्लाह अकबर। और दौड़ा के घोड़ों को करबल में सभी लाशों पर। अल्लाह। उनको पामाल किया है कत्ल शब्बीर। अल्लाह अकबर। और एक मंजर शेर में पेश करता हूँ कि मार के मुंह पे तमाचे। अल्लाह अल्लाह। फिर अपने बाबा से किया जालिम ने जुदा है कत्ल शब्बीर के बाद। अल्लाह।
اور میرا غازی میرا پردہ میری چادر تھا، اللہ میرا پردہ نہ بچا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اور کائنات بند ہے، اسباب مصائب میں بھیج رہا ہوں آپ کی طرف، بسم اللہ۔ کہیے گا کہ تیرے قیدی نہیں لاشیں ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اللہ تیرے قیدی نہیں لاشیں ہیں، ذرا غور سے دیکھ، کیا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہے یہ ماتم تو سنت نبی کی بیٹی کی، اللہ خود سیدہ نے کیا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اور تجھ پہ رونے کو ایک قوم خدا بھیجے گا۔ اللہ اے میرے بیٹے حسین، تجھ پہ رونے کو ایک قوم خدا بھیجے گا، آئی زہرا کی صدا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اللہ۔ اور ہم نہ روتے اگر بات قتل تک ہوتی، اللہ قید کنبے کو کیا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مکتہ پیش کر رہا ہوں کہ میں عزادار ہوں، کروں گا یہ ماتم ہر دم، سبحان اللہ۔ مجھ کو کب چین رہا ہے قتل شبیر کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جس ٹائٹل پہ یقیناً یہ آپ نے آمادہ فرمایا ہے، کوئی بھی جو اس وقت سن رہا ہوگا ان کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اشعار سنے اور اس کا دل رنجیدہ خاطر نہ ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے اور اس ٹائم میں 1-2 منٹ ہے، اگر محرم کے عنوان سے کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں مومنین کے لیے وہ بھی دے دیجئے، پھر انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، میں مومنین کے لیے آپ سے ٹائم لیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ سرکار حسین کے عزاداری کے دن ہیں جی، اور اس دعا کے ساتھ کہ تمام دنیا میں عزاداران مظلوم کربلا پرسہ پیش کریں کہ مالک تمام عزاداروں کی خیر کرے، تمام علماء کرام، تمام ذاکرین کی خیر کرے، تمام عزاداروں کی جلوس مجالس بڑے اچھے احسن طریقے کے ساتھ انجام۔ الہی آمین الہی۔ دوسری بات کہ محرم کو مومنین سے یہ دستبستہ گزارش کروں گا کہ محرم کو ایک فیسٹیول کے طور پہ نہیں منانا چاہیے۔ جی جی، محرم کا جو میسج ہے اس کو ملود خاطر رکھنا چاہیے سب کو۔ صحیح۔ آپ کا ظاہری لبادہ یہ پیش کرے کہ واقعی آپ حسینی ہیں، جی، مشن حسین کو اور فالوورز ہیں اور مشن حسین کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جی، صرف آپ کا اندر نہیں، آپ کا ظاہراً بھی بتائے لوگوں کو، پتہ چلے کہ یہ حسینی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بہت خوبصورت میسج دیا، خصوصی ہمارے برادران و خواہران کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور یہاں کربلا معلیٰ میں یقیناً آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اراکین اور بندے حقیر کے لیے اپنے مجالس میں حتماً ہمیں بھی اپنے دعائے خیر میں فراموش نہ فرمائیں۔ شکر گزار ہے آپ کے، اور فی الحال آپ سے کرتے ہیں التماس دعا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، مولا کی امان میں۔ شکریہ آپ کا جی۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علی جناب سید عزادار حسین بخاری صاحب قبلہ، جو انگلینڈ میں مقیم ہے، اور وہاں عزاداری کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے اور اپنے کلام کے ذریعے سے۔ یقیناً تمام وہ مومنین جو اس طرف دنیا کے تشریف فرما ہے، ان کی ذمہ داری عزاداری کے حوالے سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی بے شک ہر انسان جو ہے، ہر عزادار سید ابرار امام حسین علیہ السلام، ہر عزادار کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پھر وہ مومنین جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے، چونکہ وہاں پر
कोई किसी हद तक महदूदियत है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो जो महदूदियत है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी बहरहाल ज़रूरत है, और आपस में अगर कोशिश नहीं होगी, आपस में अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा, और इस किस्म के अच्छे ज़ाकिरीन जो वहाँ पर शेर शायरी, मरसिया ख़ानी और नौहे ख़ानी और अच्छी खिताबत, अच्छे उलमा, अच्छी मयारी गुफ्तगू और अच्छी गाइडनेस जो वहाँ के मोमिनीन हैं उनकी, और सिर्फ़ उर्दू ज़बान तक नहीं बल्कि इंग्लिश में भी इसकी ज़रूरत है। जाते हैं कॉलों की तरफ। तायरा बतूल साहिबा रावलपिंडी से आज की पहली कॉलर है पार्ट 2 में। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है और मुहर्रम की आमद है। सलाम कीजिए मौला की खिदमत में और दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व मेरे मौला आपकी पाकज़ात पे बेशुमार लाखों दरूद और सलाम, और आपके नाना जान पे बेशुमार दरूद और सलाम, आपके बाबा जान पे, आपके मादर ग्रामी, आपके भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पाकज़ात पे और आपकी हमशीरा खान अम्मी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम सलाम अलैहा की पाकज़ात पे बेशुमार दरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिफ़ीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिर दलील व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अर्राहत इंदल मौत वल मग़फ़िरत बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति इशफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम। इल्तिमास दुआ मेरे मोहताज दुआ। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएँ और आपके तौफ़ीक़ात खैर में अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाएँ। सलामत रहें आप, मौला के ज़ामान में रहें, और जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी दीगर मोमिनीन के साथ शेयर फरमाइए। शुक्रिया आपका। सलामत रहें। शुक्रिया। सलामत रहें आप। और मैं खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस हवाले से चूँकि मुहर्रम उल हराम के उन्वान से जो प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ अनावीन से, इसमें आप भी शिरकत फरमा सकते हैं जहाँ आपकी शिरकत के प्रोग्राम्स हैं, और कुछ उसमें से ये है कि आपके लिए यहाँ करबला मोहल्ला से जो नूर करबला है आपके घरों तक उसको मुंतकिल किया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, और जिन मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेंगे। खिदमत में अर्ज़ है कि हमारे पास दो नहायत ही मुहिम मौज़ूआत हैं, एक ख़ुद मुहर्रम और एक हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम। रुबाब फ़ातिमा साहिबा कराची से हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह। या हुसैन लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुबाब फ़ातिमा पाकिस्तान कराची। माशाअल्लाह। माबूद कैसे तुझे पुकारूं इस हाल में कि मैं हूँ, और कैसे अपनी उम्मीद तुझसे मुनक़ता कर लूँ हालांकि तू है। ए मेरे माबूद, जब मैं तुझसे नहीं मांगता तब भी तू मुझे अता करता है। तू वो कौन है जो इससे मांगूंगा वो मुझे अता करे। ए मेरे माबूद, जब मैं तुझसे नहीं मांगता तब भी तू मेरी दुआ कबूल करता है। तू वो कौन सी ज़ात है कि मैं उसे पुकारूं और वो मेरी दुआ कबूल करे।
ए मेरे महबूब जब मैं तेरे हुजूर में नहीं गड़गड़ाता तो तब भी तू मुझ पर वो कौन सी हस्ती है उसके सामने गड़गड़ाऊं, अब वो मुझ पर रहम करे। ए मेरे महबूब जिस तरह तूने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया को शराबता किया और उनको निजात दी, और तुझसे दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझको इस चीज से जिसमें मैं मुब्तला हूँ निजात दे दे, और मेरी तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द बिला ताखीर अपने फजल अपनी रहमत से दूर फरमा। ए सबसे बड़े रहम करने वाले, शोरे मातम है बपा शह के अदादारों में, अर्श और फर्श भी शामिल हुए गमखारों में, फातिमा आ गई पूछे की तलब में देखो, फर्श मजलिस नबी खुद है तलबगारों में। वाह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शुक्रगुज़ार है आपके। और जी बिल्कुल, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि दो हमारे पास बहुत मुहिम मौज़ूआत है जिसके ऊपर देखना चाहिए, एक ख़ुद मुहर्रम है, दूसरी तरफ हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो उम्दा शख्सियत है कि जिसके बाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह, फरमाया कि मेरा हुसैन सफ़ीने हिदायत है, हिदायत की कश्ती है। यहाँ से यही बरक़ात आप देख रहे हैं कि हर मुहर्रम किस कदर लोगों की हिदायत होती है, किस कदर लोग जो दूसरे मज़ाहिब के होते हैं, दूसरे फ़िरक़ के होते हैं, दूसरे अदियान के हत्ता होते हैं। तो जैसे इब्तिदा में आप सैयद अज़ादार हुसैन बुखारी साहब को सुन रहे थे जो फरमा रहे थे कि ख़ुद वहाँ पर बहुत सारे लोगों की हिदायत हो जाती है, और यकीनन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ीने हिदायत है, हिदायत का सफ़ीना है, और लोग निजात हासिल करते हैं, सफ़ीने निजात है और मिसबाह हिदायत है। हिदायत का यानी वो रोशनी है कि जिससे लोग जो है, जो गुमराह लोग हैं, इससे हिदायत होते हैं। वाक़ईन ऐसी है। और निजात चूँकि इस्लाम के अलावा बाकी किसी चीज़ में निजात नहीं है, लेकिन इसी से जो है, जो इब्तिदा से वाक़या मिलता है, नसरानी का वाक़या मिलता है, जब हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करना चाहते थे ज़ालिमीन जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आपस में फ़ैसला किया कि अगर हम ये काम करेंगे तो कल तारीख़ में ये बात लिखी जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के उम्मतियों ने फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये तोहमत हमारे ऊपर न लगे। बनु उमैया बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि इस काम के लिए किसी गैर मुस्लिम को हम जो है वो लेके आते हैं। तो वहाँ पर एक नसरानी को लाया गया जो ज़ाहिर मसीही थे और ईसाई थे, वहाँ लाया गया और कहा कि रसूलुल्लाह के फ़र्जंद है, उसको कत्ल कर दीजिए। इसको डराया धमकाया भी किया। और वहाँ जब ले आए तो अचानक उसने वो नूर मुजस्सम उसने हिस कर लिया और सवाल किया, क्या आप हज़रत ईसा मसीह हैं? सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं ईसा मसीह नहीं हूँ। चूँकि इस ईसाई को ख्वाब में बशारत हुई थी कि कल आपकी हिदायत होगी, और जब वहाँ पहुँचा तो उसने यही किया कि शायद ये शहज़ादा जो अपनी आखिरी सांस से ले रहा है, कि ये हज़रत ईसा मसीह होंगे किसी और जिस्म और जिस्मानियत में, और उम्मत ने उसके ऊपर अज़ाब और तकलीफ़ दी होगी और उनको शहीद करना चाह रहे होंगे। चूँकि ईसा की, हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की जो कहानी है वो अज़ियतों तकालीफ़ में और आखिर में उसको दार पे चढ़ा दिया जाता है। ये हर मसीही के उसमें है, जिसमें से कुछ हकानियत भी है। तो वहाँ सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी का फ़र्जंद हूँ, और इससे इस ईसाई की हिदायत हो जाती है।
اور یہ ان کا تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شہدائے کربلا میں سے یہ شمار ہو جاتا ہے، تلوار اٹھا لیتا ہے اور اس لشکر اشقیاء کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے مولا حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ ابتدا میں ہو جہاں پر فطرس کی نجات ہو جاتی ہے، فطرس وہ فرشتہ جو اللہ نے اس کے سارے توفیقات سلب کر لیے تھے، ساری قوتیں اس کی سلب کر دی تھی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، پڑا رہتا تھا۔ مرحوم صاحب طوفان البقاء اور مرزا جوہری لکھتے ہیں اس واقعے کو باقاعدہ، اور لکھتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے شفا دی حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، تو جب اسے پوچھا گیا تب پرواز کرنے لگ گیا، چونکہ اس کے پر جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، لیکن جب دوبارہ قوت پرواز آئی تو جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کون ہے، اس نے کہا میں آزاد کردہ حسین ہوں صلوات اللہ علیہ، مجھے مولا حسین نے آزاد کر لیا۔ تو میرے مولا کی یہی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو نجات دلاتے ہیں۔ یہ میرے مولا ہے دنیا میں، اور جب آخرت ہوگی تو آخرت میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزاداری کے طفیل میں بخش دیے جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خادمین حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ان کو بخش دیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مستحق عذاب ہوں گے، لیکن ان کے پلڑے میں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز، چاہے وہ عزاداری ہے یا زیارت ہے یا خدمت ہے یا حتیٰ ایک آنسو اس کے آنکھ سے جو جاری ہوا، صحیح روایت ہے، تواتر کے حد تک روایت ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آپ کی آنکھ تر ہو جائے تو اس شخص کی ساری غفر اللہ ذنوبہ، اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے، تواتر کے حد تک روایات ہے۔ تو میرے مولا کا جو وجود زیجود ہے وہ برکات اور نجات، یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نجات کی شخصیت ہے کہ انسان وہاں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور رحمت ایسی رحمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت للعالمین ہے، عوالم کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مرتد ہے، کوئی بھی ہو، اس کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ بڑی تفسیر ہے اس روایت کی، بڑی تفسیر ہے، اور یہ روایت صرف تشیع کے کتب میں نہیں ہے بلکہ عامہ کے کتب میں بھی موجود ہے۔ تو جس طریقے سے جد جو ہے وہ رحمت ہے، تو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے، رحمت ہے، عوالم کے لیے رحمت ہے۔ تو اچھا، اس کی تفسیر بڑی عجیب ہے اس جملے کی جو سید الشہداء علیہ السلام کا جملہ ہے، اور ہر جگہ تک پہنچا ہے، جہاں جہاں ایک بہت ہی مشہور خطیب تھے اور سید علامہ سید نسیم عباس رضوی اعلی اللہ مقامہ الشریف، بڑے خطیب تھے ماشاءاللہ، بڑے ادیب خطیب تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب ناروے کے نارتھ میں پہنچا تو وہاں پر بھی کسی نے قلم سے لکھا تھا الحسین منی وانا من الحسین، جاتے ہیں کالوں کی طرف۔ سنہن صاحبہ سندھ سے ہمارے ساتھ اس وقت کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ سلام عرض کیجئے، کوئی دعا بھی کرنا چاہے تو کر لیجئے، بسم اللہ، بے شک سندھی زبان میں کر لیں۔ السلام علیکم الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔
मेरा सलाम हो प्यारे सीन पे तुझको लिखा क्या गया, किस प्यारा शेर क्या गया। हेलो माशाअल्लाह, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जो भी आपके ख़वाइज शरइया है मौला मुस्तजाब फरमाए, करबलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आपके फैमिली और आप पर खुसूसी रहम व करम की नज़र हो इंशाअल्लाह। और जो भी आपके ख़वाइज है मौला मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला मुस्तजाब फरमाए, शुक्रगुज़ार है। खुदा हाफिज़। जी माशाअल्लाह, तवस्सुल का इस सिलसिला भी बहरहाल खुसूसी तौर पे मुहर्रम में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये आयाम जो है वो बड़े ख़ास है, बड़े ख़ास आयाम है। और इस कदर जो है, इसकी जो पहले पार्ट में रिवायत पेश कर रहे थे क़िबला के हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने अपने वालिद को मुस्तबशिर यानी खुश व खुरम नहीं देखा इन अय्याम में, यानी जब इब्तिदाए मुहर्रम हो जाती थी। ये सकाफ़त अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है। और यकीन जानिए कि एक रिवायत है अगर हमें फ़राहम होती है तो तमाम मासूमीन का यही सुन्नत और यही सीरत रही होगी। यानी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जब मुहर्रम का चाँद दिख जाता था तो आशूरे तक हमारे वालिद बुज़ुर्गवार हालत गम व रंज में रहते थे, और कभी किसी ने उनको खुश नहीं देखा। तो सब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की यही सीरत रही होगी। तो बस एक चीज़ तो हमारे लिए वाज़ेह है कि मुहर्रमुल हराम का जो पहला अशरा है, और ये बड़ी नादर सी चीज़ है। देखें आजकल के इस दौर में जो मुहर्रमुल हराम है ये शाआइरुल्लाह में शामिल हो चुका है, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा रिवायात नहीं है अशरे के लिए। ये एक दो रिवायत ऐसी होंगी, एक उसमें से मारूफ़ रिवायत यही है। लेकिन देखें शाआइर हो सकता है इब्तिदा में कोई चीज़ शाआइर ना हो, बाद में जो है वो शईरा बन जाए, उसमें से एक ये अशरा मुहर्रम है। तो बहुत सारे लोग ये इश्काल वारिद करते हैं ना, कहते हैं कि जंजीर ज़नी के लिए कौन सी रिवायत है, कमर ज़नी के लिए कौन सी रिवायत है। तो उनसे हम ये भी तो पूछ सकते हैं ना, ये जो 10 दिन आप आज़ादारी कर रहे हो, आप मजालिस पढ़ रहे हो, इसके लिए कौन सी रिवायत है। तो बहरहाल ये बाद में शईरे बन जाते हैं। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला तक पहुंच रही है। सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला इब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा जल्ल वलीकल फरज। मोहताज दुआ, सलामत रहें आप। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम मज़लूम सलावतुल्लाह अलैह। सलामत रहें आप, शुक्रगुज़ार है। जी माशाअल्लाह, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मुहर्रम है और एक शख्सियत सैयद शुहदा। शख्सियत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई एक दो रिवायत नहीं है कि जो मैं पेश करके बात को ख़त्म करूँ। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत इस कदर बुलंद शख्सियत है, यानी तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। लेकिन बात आती है मुहर्रम की, तो जहाँ मुहर्रम के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हम जो है वो आज़ादारी क्यों करें। बहुत सारे लोग इस बाब में शुरू हो जाते हैं, आज़ादारी हम इसलिए कर रहे हैं, इसका ये हदफ है, ये हदफ है, ये बहुत सारे, कोई 150 अहदाफ ज़िक्र कर लेता है। कोई कहता है जी हम ये आज़ादारी कर रहे हैं कि
لوگوں کے منہ پر تپڑ مار رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھیں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ عزاداری یہ اس کا مقصد نہیں ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے، یہ مقاصد آپ دوسری جگہ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ عزاداری بے ما ہوا عزاداری خود ایک ہدف ہے، خود ایک مقصد ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے نا، اس کے لیے نص ہے کہ آپ یہ کریں۔ عزاداری جو ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مقدمہ ہو کسی اور چیز کے لیے، بلکہ خود یہ اصل ہے، اس کے مقدمات ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو بذات خود اس کا بذات خود وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے، لیکن عزاداری جو ہے وہ خود مقصد ہے، اہداف اس کے جو فروعات ہے وہ اور چیزیں ہیں۔ جمیل الزمان صاحب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہوں۔ میں پریشان ہوں، میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں 8 سال بے روزگار ہوں۔ آپ کربلا میں دعا کروائیے گا، امام حسین کربلا کے دعا کریں کہ میری جاب لگ جائے، میں بہت پریشان ہوں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کراچی سے کربلا معلیٰ روضہ سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام تک۔ آپ خود سے دعا کیجئے، انشاءاللہ محرم بھی شروع ہونے والا ہے اور آپ کی دعائیں یقیناً قبول ہوں گی۔ بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے وسیلے سے میری جو جائز دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، الہی آمین، اور میری پریشانیاں دور عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو بحق امام مظلوم علیہ السلام قبول و مقبول فرمائے، جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مستجاب فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ پلیز آپ ہیلو، جی جی، پلیز میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا۔ ضرور ضرور۔ کربلا میں بہت پریشان ہوں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے، اور آپ کے رزق اور علم اور عرفان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، چونکہ ایام جو ہے توسل کا ایام ہے، اور خصوصی طور پہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ خدا تک پہنچنے کے دروازے ہیں، اور یہ دروازے وہ دروازے ہیں کہ جہاں سے اگر انسان یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو خدا اس کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ میں اصطلاحاً عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی کفریہ جملہ نہیں ہے۔ ویسے تو عام طور پہ ظاہر ہے کہ خداوند متعال انسان کی شہرکسی بھی نزدیک ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے نا کہ آپ یہیں پہ آ کے دعا کریں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی نا، اشکال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو عظمت بخشی، جیسے مسجد نبوی کو اللہ نے عظمت بخشی، جیسے مسجد کوفہ کو عظمت بخشی، جیسے کچھ شخصیات ہوتے ہیں، شخص ہوتے ہیں، ان شخصیات کو عظمت بخشی، جیسے کچھ ایام کو، کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں دعا کریں تو میں قبول کروں گا، جیسے جمعہ و شب جمعہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا قانون ہے، حتیٰ انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت بخشی، لوگوں میں سے، قوموں میں سے کچھ قوموں کو دوسرے قوموں کے اوپر فضیلت بخشی، تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طریقے سے سرزمین کربلا کو ہمارے پاس روایات ہے، اللہ نے وہ عظمت بخشی ہے، اور حتیٰ ایسی عظمت ہے کہ جب قیامت آ جائے تو سرزمین کربلا کو اٹھا لیا جائے گا، اور جس طریقے سے سید و سردار ہے یہ سرزمین، تمام پورے کرۂ ارضی کے جتنی بھی زمینیں ہیں ان کی سب سے سردار کربلا ہے۔ جب
बेहिश्त में इसको रख दिया जाएगा, वहाँ पर भी जो सरजमीन होगी उसमें से भी करबला सबकी सरदार हो। यानी जन्नत और आखिरत की, जन्नत और ज़मीन जो दुनिया है, दुनिया और आखिरत में सरजमीन करबला को अल्लाह ने वो अज़मत बख्शी है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। तो इस मकाम पर इंसान दुआएं कर सकता है और यकीनन दुआएं कबूल होती हैं। तो ये सिलसिला अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की सीरत का भी रहा और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम बाकायदा लोगों को भेजा करते थे, आप करबला में जाएं, वहाँ हमारे लिए दुआ करें। यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक मशहूर रवायत है जो पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को करबला भेजा कि मेरे लिए दुआ करे, और गालिबन हज़रत अलील थे। यानी इमाम इस तरीके से तो अलील नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि आप जाएं और मेरे शिफायाबी के लिए दुआ, ये हमारे लिए रास्ता बता रहे हैं ना। तो ये सिलसिला है। नजमुल हसन भट्टी साहब नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाल्लाह भट्टी साहब, आपकी आवाज़ मुल्तान से करबला तक पहुंच रही है। दुआ कीजिए, मुहर्रम की आमद आमद है, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला मुश्किल कुशा बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मौला मुश्किल कुशा और बैनुल हरमैन और जो भी शोहदा करबला हैं सबको मेरे घर वालों की तरफ से सलाम काज़ी सलाम। जो भी है मौला मुश्किल कुशा ने सेहत मामला था। इमाम हुसैन इस्लाम बीच में बड़ा बीमार था, अब भी हूँ, लेकिन अल्लाह की मौला मुश्किल कुशा ने तो कामला था फरमाए। उनका शुक्रगुजार। और मुहर्रम हराम है, आज़ादारी के दिन है, मुहर्रम है, सफ़र है, सफ़र की 8 रबी अव्वल की 8 तक आज़ादारी के दिन है। मौला हमें आज़ादारी में इतना मुझे ताकत दें कि मैं आज़ादारी में शिरकत कर सकूँ, मजलिस हो, जुलूस हो, जो भी हो। मौला भाग के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके मैं पाबंद हो जाऊँ इंशाअल्लाह ताला कि मैं हर जगह पर जा सकूँ, जुलूस वगैरह जो भी जगह। मौला मुश्किल खुदा मुझे इतनी ताकत दे बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके। और यहाँ इस्लाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और मेरे भाई वगैरह जो भी बीमार हैं, जो भी हैं, उनको सेहत कामला अता फरमाएं और उनको कारोबार में बरकत अता फरमाएं। और बस एक दफ़ा मुझे मरने से पहले जन्नत दिखा दे, करबला दिखा दे, बस यही दुआ है। और आपसे गुजारिश है ज़रा मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा ज़रूर मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके। इलाही आमीन, इलाही आमीन। भट्टी साहब, अल्लाह आपको सेहत कामिला नसीब फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए और खुसूसी आपको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए इंशाल्लाह। और खुसूसी जो आपके भाई भतीजे हैं और वहाँ पर है, उनकी कामयाबी और वसअत रिज़्क़ के लिए भी दुआ गो है, मौला उनको वसअत रिज़्क़ और कामयाबी अता फरमाए। शुक्रगुजार है, तवस्सुल का सिलसिला जारी रखें, मौला के ज़ामान में रहें। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, माशाअल्लाह। जी, जिन मोमिनीन ने बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में दुआएं की, मौला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह तब्दील परचम, जिसको परचम कुशाई भी कहते हैं, इंशाअल्लाह होगी और परचम को चेंज कर दिया जाएगा, चूँकि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद पे जो गुंबद तला है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का, उस पर हमेशा पूरा साल सुर्ख परचम लहराया जाता है, आवीज़ां होता है। लेकिन मुहर्रम और सफ़र के महीनों में काला परचम नस्ब किया जाता है और इसकी अलामत भी यही है कि आज़ादारी के दिन अब शुरू हो चुके हैं। काला परचम यानी आज़ादारी की अलामत, यानी ये अयाम गम है। और सुर्ख परचम कहा जाता है कि ज़माने जाहिलियत में जब कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता था और उसका बदला नहीं लिया जाता था, यानी वो मकतूल होता था, उसका इंतकाम अभी बाकी रहता था, तो उस वक्त इंतकाम की जो बका है उसकी अलामत के तौर पे
ایک سرخ پرچم کو وہاں پر آویزاں کیا جاتا تھا کہ جب بھی ہمارا بس چلے تو اس کا انتقام لیا جائے گا۔ تو میرے مولا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام مشہور یہی ہے کہ یہ پرچم لگایا گیا ہے چونکہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے کہ جس نے اس مظلوم کا انتقام لینا ہے، اور یقیناً وہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام غائب حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس خون ناحق کا انتقام لیں گے۔ اور یہ عقیدہ یقیناً مذہب امامیہ میں بالکل حتمی عقیدہ ہے کہ میرے مولا تشریف لائیں گے اور رجت ہوگی، اور جو سب سے پہلے رجت کرنے والی شخصیت ہوگی وہ میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ یقیناً جہاں سے کربلا سے شروع ہوا تھا آخر میں یہ سلسلہ وہیں پر ختم ہوگا، اور کربلا جہاں جنگ ہوئی ہے وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ جو ہے وہ شروع وہاں سے ہوئی تھی اور خاتمہ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرمائیں گے۔ تو یقیناً یہ سلسلہ ہے اور کربلا اور مہدویت کا بڑا گہرا ربط ہے، تو اس ربط کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہاں جو کربلا سے مخلص ہے، عزاداری سے مخلص ہے، اور وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی یقیناً مخلص ہے، اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا عزادار میرے مولا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور آخر میں اسی حضرت کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔